Дорогие гости, просим пройти в здание Центра занятости. Уважаемые участники торжественного мероприятия, приглашаем вас на церемонию обряда освящения нового помещения «Алгыс». «Алгыс» проводит Миронов Трофим Васильевич. Nörül bolaqtın, Irak'tan Çuvastan'ın ırıllan telbet edip mani ılcıttar büt. Doğun mani yöhe bilüler, onna bu sırdık kere sana diye kayıtlara. Egini barıgıtın bu hana diyarılıbıtından itidik istindik ağardılan, oroydan, ayhallan turarın. Yöher dügeyler büdütten düğümü yörüle kümmütüger algısların tüheren ingren yan doğuttan. Ürdük, mega hallan yöhe kirbitik aralakta, yüker kuyas kıyna, yüsa soldokta, yük kölüyük telle, ürün ar ayı toyamut. Ünger sürüyer üke sanala, yöhe ürdügeyler bud baraksartar. Erekecerek olurdu, oyu biçik olattarda, Ağınıgaz amarak sanala, ağına yolga bütitçide, ağına laqçın kodun ediyip. Ulu duyarı ulu ebeler bütitçilere, gök bollak baraksattar. Onu bu, sırdık, ıraz, kim, oragay iççide, yerde baksına. Eyyağa barı gıtıgar, uruy aykal! Aykal Michel! Aykal Michel! Gögel Muskal! Göğel Muskal! Alız! Alız! Degi arğaattan deyinnak ahыныga sanala ayı halay maktara. Göksütten köntöş toyak kömüske sanala güner kön ustara. Siyaktar bebit sügüryen, kolcuktar bebit konkuyan toran. Ötüp tılbıdın ılını aktara. Kes tılbıdın kereheli aktar ediyen kördühün at kadar ebit. Egi, sırdık, ıras, sıvas tıngıp, egi, öy bütün sana bütün rastan, ör battık sanalar bütün ker kıydan, iye kokpudun doğru göttün, salgın kokpudun sahaladın, bor kokpudun bukadıttın. Egi, algıstar sınavıt, bihe, uğulay bundan kiren, Uğun sıllarga arıçılığı, aramatçılığı sırıttınlar. Allah'a baran cebit ayita, yerime cebit iççide yerde baksığına, en algıstağanın, ayı sanala, ayı canları teleftereyen girdinler. Gün sanala, gün canları doğruhum yürüstünler. En tergel terekte, yoğun akılatta, Tulqadibat tulahınna, ögüllüge tehiyelek bolan, Uğun sıllarga, barudun mudugar tuhalı ağırı, Yörtü kışıta turar, diyen kördü höbüt, ağıtta höbüt. Onna hekini tıktırgıt, eyyağı sürer bitbeleten, ağ okut iççiden, ayak tutan, ahtan, manalan erebit. Ağotum iççide, dörcabıdık, atan temeliye, ağlıkkan kürüttügü, kül sorgan kömür tellek dölen ayak. Üç sağa üskü ötten, dört sağa törü ötten, uran kayı sakaları behegini, öttük karfonluk karşı dören, İki güden ilgiyen, sıvaskının unuttan,
arçılan, armatçılan tedbirker ege yaka maktabıt muğras olur. Onunla bu ödögelerdik baraksatlar, ügüsiyeler tokarı. Değmeyelerin gündülü her manaslarından, arılan ayından, ayak tutan, ahatan manılardan boluktun. Yürüm külüm, külüm allayım, niçin allayım. Onunla bu ortak külüydü högöy toyan manılarda, söz paysiyelle akbet, bağın seriden, belak tuhaf ondan boluktun. Belkakların miçik kının, Antakların ımakların. Alam ulaşsın kokun manıla orta uğam ostafık. Arama sarıtından süreybitin sınnattağım bu olsun. Onda bu Mağan diyebil köyler kımızından okta otamanın udaklıkın kanlata boluktun. Bektakların biçik kılın, antakların ımak kılın. Yoluna var yolları yakanan, tuzkulla koyup toydan boluktun. Ona jetergenge tiger, ütümen ügüs yürü kötü, ürdükten ürdük sitihi, argıstaha arıldı sılcaktın. Yol sorgu toskoyda boluktun, sargı jalı salavunna boluktun. Yoluna Bege örü yüherdi aylar bu darmaqtallah buluqtaqut ol seriden barı bilge manlık kerebele günü berakta bittirger yüherdi aylar bu tıgar Uruy Aykal! Uruy Aykal! Aykal Michel! Aykal Michel!
С 2021 года на всей территории Российской Федерации проводится работа по повышению эффективности службы занятости, реализуемая в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Модернизированная государственная служба занятости населения должна стать единой современной структурой под брендом «Работа России. Кадровый центр». В 2021 году в Республике Саха-Якутия пилотными центрами занятости населения выступили филиалы Нерюнгринского района и Чурапчинского улуса. В 2022 году участником мероприятия выступил Центр занятости населения Верхневилюйского улуса. Приветственное слово предоставляется первому заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Кириллу Евгеньевичу Бычкову. Добрый день, уважаемые коллеги, участники торжественного открытия кадрового центра. В настоящее время по всей стране происходит переформатирование государственной службы занятости, переход ее на клиентоцентричность, внедрение технологий бережливого производства и модернизация центров занятости. У нас с 2021 года в республике началась реализация мероприятий по повышению эффективности службы занятости в рамках национального проекта «Демография». На сегодняшний день открыты уже 2 новых центра занятости в Нерюнгринском районе и в Чурапчинском улусе, которые обеспечивают комплексный подход к оказанию услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуации работодателей. И вот в текущем году завершена модернизация филиала Центра занятости Верхневилюйского улуса. Помещения приведены в соответствии с едиными требованиями, они комфортны, они удобны. Здесь есть все, что предусмотрено новыми стандартами службы занятости, зонирование рабочего пространства, оснащение рабочих мест. И, конечно, хочется отметить вклад в модернизацию Центра занятости муниципального образования Верхневилюйский район, которые оказали всю необходимую поддержку и приняли самое активное участие в этом событии. Поэтому я вас поздравляю с открытием этого замечательного, нужного и очень востребованного объекта. Хочу пожелать, чтобы в его стенах занятость в республике в части Верхневилюйского улуса вышла на новые стандарты, на новые уровни, чтобы все, кто способен и кто желает трудоустроиться, сделали это в самом лучшем для себя виде, получили самую лучшую работу, и все их профессии, которые они получили, были востребованы, но там, где надо дополнительно позаниматься и внимание уделить повышению квалификации, чтобы это тоже было проведено в самом лучшем и самом быстром виде с помощью сотрудников Центра занятости. Ну и, конечно, пользуясь случаем, поздравляю всех жителей Верхневилюйского района с наступающим 23-м годом, который, как известно, сегодня прозвучало в послании главы республики, будет годом труда. Желаю всем активных, трудовых успехов в следующем году. Слово предоставляется председателю Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения Елене Виссарионовне Калашниковой. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Семенович, уважаемые жители Верхневилюйского района. Сегодня мы с вами присутствуем на знаменательном событии. Новый облик, совершенно новый облик приобрел Центр занятости Верхневилюйского района. Это 3-й центр занятости, который у нас модернизирован в рамках национального проекта «Демография» после Нерюнгри и Нерюнгринского и Чурапчинского районов. Но, с другой стороны, этот объект у нас совершенно уникальный. Уникальный потому, что именно здесь мы показали очень тесное сотрудничество и взаимодействие. Это федеральный центр, федеральная программа содействия занятости национального проекта «Демография». Это исполнительный орган государственной власти в лице Госкомитета занятости республики. И это, безусловно, поддержка администрации района и лично главы района Владимира Семеновича Паскачина, который придает огромное значение вопросам занятости. И, безусловно, именно сегодня, благодаря этой муниципальной поддержке, мы имеем такой замечательный, уютный, красивый объект, который, я надеюсь, станет центром притяжения и жителей Верхневилюйского района, и работодателей всей республики.
Вчера главой Республики Александром Сергеевичем Николаевым следующий год был объявлен годом труда, и поэтому мне очень хочется пожелать, чтобы, во-первых, безработицы в Верхневилюйском районе не было вообще. Но наши полномочия с каждым годом расширяются, и сейчас служба занятости ставит перед собой более амбициозные решения. Мы не должны допускать безработицу в принципе, мы работаем сейчас на опережение. Во-первых, у нас клиентоцентричность, во-вторых, у нас проактивный режим, поэтому мы занимаемся повышением квалификации работников, находящихся под риском увольнения, не допуская этого. В любом случае мы должны работать так, чтобы вот этот сегодняшний наш центр занятости Верхневилюйска, люди заходили даже просто посоветоваться, чтобы молодежь сюда приходили за консультацией, как правильно построить свою профессиональную траекторию, как правильно выстроить карьеру, для того, чтобы здесь сотрудники этого Верхневилюйского центра занятости были всегда в центре, не только территориально, но и в центре внимания всей общественности. Большое спасибо и надеюсь, что это так и будет. Грамотой правительства Республики Саха-Якутия награждается Петров Николай Константинович, руководитель филиала Центра занятости населения Верхневилюйского УЛУСа. Почетной грамотой Госкомитета занятости Республики Саха-Якутия награждается Обоева Наталья Николаевна, ведущий инспектор филиала Центра занятости населения Верхневилюйского УЛУСа. Благодарственным письмом Госкомитета занятости Республики Саха-Якутия награждается Яковлева Людмила Михайловна, ведущий инспектор филиала Центра занятости населения Верхневилюйского УЛУСа. Благодарственным письмом Госкомитета занятости Республики Саха-Якутия награждается Иванова Екатерина Владимировна, инспектор первой категории филиала Центра занятости населения Верхневилюйского УЛУСа. Благодарственным письмом Госкомитета занятости Республики Саха-Якутия награждается Терентьева Марьяна Харлампьевна, инспектор первой категории филиала Центр занятости населения Верхневилюйского УЛУСа. Слово предоставляется главе муниципального района Верхневилюйский УЛУС Республики Саха-Якутия Владимиру Семеновичу Паскачину. Уважаемые гости, Елена Виссарионовна, Лена Борисовна, Роза Семеновна и все гости из наших соседних УЛУСов. Сегодня у нас очень такой знаменательный день, день открытия офиса «Работа», чтобы не было безработных граждан. Мы в этом направлении конкретно работаем и достигли определенных успехов, можно сказать. Сейчас в Верхневилюйском районе по строительству каменных домов, по ремонту дорог, по строительству дорог, по асфальтированию работают наши местные уроженцы. Это не всегда и не везде. И то, что мы этого достигли, тоже мы себя можем похвалить и похвалить работу Центра занятости, наверное. И много ребят, наши ребята работают в промышленных районах, особенно в Мирном районе, в Удачном Айхале. В последнее время они начали работать в Еренгли, выезжают, поэтому сейчас никого не удивишь, что человек работает выездом по этим легким методам. Поэтому такие методики занятости населения у нас практикуются. И в связи с вводом нового здания
Скорее всего, эта работа будет усиливаться. Люди хотят найти работу в красивом доме, наверное, найдут хорошее здание, хорошая мебель, красивые люди сидят в форменной одежде и, наверное, будут сюда стремиться заходить. И вообще большая благодарность руководству республики, конкретно Ирине Виссарионовне, Розе Семеновне. Особенно Роза Семеновна приезжала сюда раза 3, наверное, приезжала по зданию, этого здания. Мы пошли таким чуть-чуть нестандартным путем и построили новое здание. Мы это вдаваться в подробности не будем, но здание новое, из новых материалов. И 2 этажа мы строили. Второй этаж потом посмотрим. Вот первый этаж это рабочий зал. И на втором этаже коворкинг-центр. И мы благодарны федеральному центру, что вот наконец-то они начали заниматься этой проблемой. И то, что мы все являемся патриотом России, мы доказываем на деле. Сейчас около 130 наших земляков служат в специальной военной операции в Украине. Из нашего района 3 раза уже делегации побывали на фронте, там отвозили людям одежду, отвозили, еду отвозили, разные вот эти бинокли, вот, спецсвязи, вот, разную вот, такую нужную им амуницию. Еще раз поздравляю всех с открытием этого здания, хорошей плодотворной работы всем. Николаю Константиновичу, в частности, молодой перспективный человек. Всем блага, всем здоровья, всем счастья. Спасибо. Почетной грамотой главы муниципального района Верхневилюйский Улус-район награждается Обоева Наталья Николаевна, ведущий инспектор филиала Центра занятости населения Верхневилюйского Улуса. Почетной грамотой главы муниципального района Верхневилюйский Улус-район награждается Иванова Екатерина Владимировна, инспектор 1-й категории филиала Центра занятости населения Верхневилюйского Улуса. Почетной грамотой главы муниципального района Верхневилюйский Улус-район награждается Кириллина Туяра Альбертовна, ведущий инспектор филиала Центр занятости населения Верхневилюйского Улуса. Почетной грамотой главы муниципального района Верхневилюйский Улус-район награждается индивидуальный предприниматель Григорьев Сергей Михайлович. Слово предоставляется директору ГГУ Республики Саха-Якутия, Центра занятости населения Республики Саха-Якутия Розе Семеновне Олисовой. До конца 2012 и до пол-первого успели направить ходатайство на награждение благодарственным письмом директора Центра занятости своих отличий. Уважаемый Владимир Семенович, уважаемая Елена Виссарионовна, уважаемые жители Верхневилюйского Улуса и команда администрации района. Я считаю, что сегодня мы символично открываем новый кадровый центр Вилюйской группы улусов. Вчера главой Республики Саха-Якутия Алексеем Сергеевичем Николаевым объявлен год труда. И Верхневилюйский центр занятости готов к труду и обороне. Я считаю, что нужно...
Это действительно первый центр занятости не только у нас в республике, но и в Российской Федерации, который действительно применяет новые социальные технологии работы и открытый диалог с населением. То есть коворкинг-центр, он будет площадкой, которая будет объединять не только наших безработных граждан, но и активное население, некоммерческие организации, социальные предприятия и те ряд наших социальных партнеров, в рамках которого генеральными спонсорами у нас выступила Якутская топливно-энергетическая компания, и сегодня у нас представитель тоже присутствует. Я хочу выразить личную признательность главе Верхневилюйского УЛУСа Владимиру Семеновичу Паскачину за его человеческое отношение и действительно личный вклад в развитие занятости населения. Ведь благодаря усиленной работе наших муниципальных образований у нас действительно выстраивается кадровая политика в Республике Саха-Якутия. И, конечно же, я хотела бы отметить работу каждого сотрудника Центра занятости, начиная от нашего инспектора, заканчивая на руководителя филиала Центра занятости. Сегодня мы до последнего дня бегали, тут организовывали, вытирали пыль. То есть это действительно из мелочи и из маленького шага рождается большее. И с учетом наших вызовов социально-экономических во всем мире, в нашей стране, мы отвечаем новым кадровым требованиям. Сегодня, помимо этого, у нас также есть те стратегические задачи, которые были вчера озвучены посланием главы Республики Саха-Якутия, да? И работа, конечно, в этом направлении будет вестись во всех 35 муниципальных образованиях. Но я считаю, что Центр занятости в Верхневилюйском УЛУСе станет большим примером и подспорьем работы муниципальных образований. И завершая свое выступление, я бы хотела лично Владимир Семенович Паскачинга дөсөтө гөл күскевле лидерун хайда турун үәбілі новосынан білу біләхтерін бұл центр занятости түмеркіна. Уруайхау. Благодарственным письмом Центра занятости населения Республики Саха-Якутия награждается глава муниципального района Верхневилюйский УЛУС район Владимир Семенович Паскачин. Благодарственным письмом Центра занятости населения Республики Саха-Якутия награждается руководитель муниципального казенного учреждения управления промышленности, строительства и развития инфраструктуры муниципального районного Верхневилюйский УЛУС район Дмитриев Николай Николаевич. Благодарственным письмом Центра занятости населения Республики Саха-Якутия награждается директор Комитета по управлению муниципального имущества муниципального района Верхневилюйский УЛУС район Филиппов Артем Владимирович. Благодарственным письмом Центра занятости населения Республики Саха-Якутия награждается руководитель филиала ЦЗН Верхневилюйского УЛУСа Ланская Елена Борисовна. Благодарственным письмом награждается руководитель отдела ПАО ЕТЭК Анна Семеновна Слободчикова. Благодарственным письмом награждается генеральный директор ПАО ЕТЭК Андрей Владимирович Коробов. Слово предоставляется руководителю филиала ЦЗН Сунтарского УЛУСа Николаеву Александру Макаровичу. Икегілден үйәбілі олықтақтыра
Владимир Семенович, Елена Виссарионовна, Роза Семеновна. Мен сон талуган жактак болу кини назыттан бу. Юхабы жактак болу кини манна күчүгай жереметинен итистин эгадам теден. Мен бу жактак болу кини тынчы табысыз табан эки алтан үлели алабын. Буны бу юхабы жактак болу кини хадда улан кабитен атайтын дакту табалабын. Мен этемете бүгүн бу эге юлакты күнгүтүгө жактак болу юхабы кини бара кайыс калага Пенья куда типа, ал куда таван саладака, тегачета промыс татанга, ан баста кena пачи куда пати именно бо, you have to, ande эка драм яста. Ал куда тегачета, улам мусимес это надо, you have to олох доктор, республика промыс тетелга, таг лактуля летела, мен так, you have to чета миллион, он салай на законалла. Он бо Николай Константинович, это салай веста пета туда. You have to table kin, let state to tam gatan, dear Kalja, have it on the Mandaki about Elizabeth, but the way was with Katia. What is the Kalia with the Lavia, so Vasily, what was the way of Navasta possible? What some Alexander, what we can use the way to so right. If the conduct Сказать дачит. Но надежда, места умирают последние, наши места сбудется. И наша служба всегда восстановит, тем более на будущий год, 2023 год, объявим годом труда. Нас поставили очень большую задачу, на нас будут смотреть. Мы не подведем, руководство республики будем, всеми силами будем работать. Ура, я и хавала. Слово предоставляется руководителю отдела подбора и адаптации персонала ПАО «ЯТЭК» Ланской Елене Борисовне. Уважаемые коллеги, во-первых, хотела поблагодарить вас за приглашение на данное мероприятие, и мы действительно искренне рады принять участие в столь значимом событии. Открытие модернизированного кадрового центра для всех нас имеет огромное значение, как для предприятий вилюйских группы улусов, как для граждан, которые находятся в поиске работы, для служб занятости и для региона в целом. Мы, в свою очередь, были рады также принять посильное участие в организации, в открытии данного центра. Модернизированный кадровый центр – это уникальная площадка, которая позволит, мы уверены, что которая позволит повысить уровень распределения, грамотного и рационального распределения кадровых ресурсов, что в свою очередь станет залогом успеха, устойчивого развития, экономического роста и улучшения жизни населения. Хотела также поблагодарить представителей службы занятости населения за действительно открытую и слаженную работу с работодателями, с ЯТЭК. И также хотела поблагодарить за неравнодушие и помощь гражданам, которые находятся в сложной ситуации, и выражаю надежду на дальнейшее продуктивное взаимодействие. Спасибо. Уважаемые участники торжественного мероприятия, на этом церемония торжественного открытия кадрового центра Верхнеуфимского улуса завершается. Желаем Центру занятости Верхнеуфимского улуса профессионального роста и новых достижений в реализации задач государственной политики.